میں اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ابھی اخبار آنکھوں سے لگایا ہی تھا جب اوپر والی سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ میں نے یہی سمجھا کہ پرکاش ہوگا، کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میری خیریت دریافت کرنے اوپر آ جاتا، بلکہ کارخانے کے باقی ملازمین بھی جلوس کی شکل میں کچھ دیر پہلے مجھے شبھ کامنائیں ارپن کر چکے تھے۔ لیکن یہ کیا، ایک سے زیادہ قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق میں چوکنا ہو گیا، لیکن آنے والوں کی شکلوں پر نظر پڑتے ہی سکھ کا ایک لمبا سانس میرے منہ سے خارج ہوا۔ آگے پرکاش تھا اور اس کے پیچھے پونم اور سدرشنا، دونوں شاید کالج سے آ رہی تھیں۔ سفید ساڑی پر پونم نے سرخ سویٹر پہن رکھا تھا، ناگن زلفیں بل کھا کر شانوں پر پھیلتی چلی گئی تھی۔ وہ روایتی ہندو مہیلاؤں کی طرح جوڑا کم ہی باندھا کرتی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کے گالوں کا رنگ تپ کر گلابی ہو رہا تھا، اس کی پلکوں کے اجالے گندمی آنکھوں کی جوت جگا رہے تھے۔ وہ اپسرا جس نے ہمالیہ کے دامن میں بیٹھے تیاگی کی 100 سالہ تپسیا کو ایک ہی جھلک میں غارت کر دیا تھا، شاید دوسرا جنم لے کر میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی پروقار چالوں میں قرنوں پرانی کسی حسن کی ملکہ کا وقار سمٹایا تھا۔ وہ پاروتی تھی جو آکاش سے دھرتی پر پرکٹ ہو کر اپنے پریم پجاری کو اپنے درشن دینے آن براجی تھی۔ میرا رواں رواں مسرت سے ناچ اٹھا۔ اسے دیکھتے ہی میری شریانوں میں انبساط کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ ایک وجدانی کیفیت، ایک اندیکھا نشہ مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں نے اپنا دامن دل واہ کیا اور وہ میری دھڑکنوں پر چلتی چلی آئی۔ اس نے پریشانی سے کہا، کیا ہو گیا؟ سدرشنا نے پوچھا، ویر جی؟ اس کے لہجے میں چھپی محبت کا ایک اپنا تقدس تھا۔ میں نے دونوں کو مختصر جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ پرکاش کو پونم کی مجھ سے محبت کی گہرائی کا کسی حد تک ضرور احساس تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پونم کو مطمئن کرنے کے بعد میرے پاس لایا ہوگا۔ پھر بھی ہم دونوں ہی کچھ پریشان سے ہو گئے۔ اس نے مذاق میں پونم اور سدرشنا کا استفسار ٹالنا چاہا، ذرا مہاویر بننے لگے تھے بھائی صاحب۔ میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی فلمیں دیکھ کر اپن پر بھی ہیرو کا بھوت سوار ہو گیا تھا، اور ایک مرتبہ پھر میں نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے وہی کہانی دہرا دی۔ دونوں نے ایک سوال مختلف کیفیتوں کے ساتھ بے قراری سے پوچھا، زیادہ چوٹیں تو نہیں لگی؟ میں نے فضا کو حد المقدور سنجیدہ بنانے سے گریز کیا اور کہا، اگر ایسا ہوتا تو آپ کو درشن دینے کے لیے یہاں نہیں ہسپتال آنا پڑتا۔ بھگوان نہ کرے، پرماتما نہ کرے، بے ساختہ دونوں کے منہ سے باری باری نکلا۔ میں نے قریباً سارے جسم پر کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ چہرہ چونکہ ڈاکٹر کی مہربانی سے سوجن سے محفوظ رہا تھا، اس لیے دونوں کو صورتحال کی سنگینی کا احساس نہ ہو سکا۔ لیکن جتنی دیر وہاں سدرشنا اور پرکاش بیٹھے رہے، پونم کو ایک پل قرار نہ آیا۔ اصل میں وہ دونوں ہمیں اپنے کالج کے مینا بازار میں لے جانے کے لیے آئی تھی۔ میں نے تو تینوں کو بھیجنا چاہا، لیکن سدرشنا اور پرکاش بھی بادل نخواستہ میرے ضد کرنے پر گئے تھے، جبکہ پونم وہیں رہ گئی۔ پونم نے جھکی پلکیں اٹھائیں اور کہا، ایک بات پوچھوں پرکاش جی؟ میں نے حسب معمول کہا، ہاں۔ بولی، آپ یہ لاؤبالی زندگی آخر کیوں گزارتے ہیں؟ جو کام پرکاش بھیا کرتے ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہیں باہر شہروں میں جانے دیا کیجیے نا، آپ یہاں کے معاملات سنبھال لیجیے۔ بابو جی بھی آپ کی بات مانتے ہیں اور کسی کی تو سنتے نہیں۔ ان کے قریب رہنے سے ممکن ہے وہی اب سیاست سے باز آ جائیں، ورنہ تو حکومت اب خاصی سختی کرنے لگی ہے۔ آپ کم از کم میرا نہیں تو ماتا جی کا ہی خیال کیجیے، اس نے قریباً روحان سی آواز میں کہا تھا۔ میں نے کہا، اگر تمہیں اس واقعے نے زیادہ متاثر کر دیا ہے تو میں بھاگ کر دکھا سکتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، معمولی سا حادثہ تھا، بس مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی مجھے کمزور جان کر میرے پیسے چھین لے۔ پھر یوں بزدلوں کی طرح زندگی گزارنا مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اپنی جذباتی کیفیت دبانے کے لیے لفظوں کی آڑ لینا چاہی، لیکن بے سود۔ اس کے لہجے میں سمٹی اپنائیت نے مجھے پگھلا دیا۔ پونم نے اس مرتبہ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ انمول موتی یوں لٹا دیے جائیں۔ شاید لاشعوری طور پر میری خواہش یہ رہی تھی کہ پونم اس وقت تک انہیں محفوظ رکھے جب یہ سوتے خشک نہ پڑ جائیں۔ وہ رونا چاہے گی اور رو نہ پائے گی۔ وہ میری چارپائی پر بیٹھی تھی، میں بے اختیار ہو کر اٹھا، اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے اسے مخاطب کیا، لیکن میری اس حرکت کا رد عمل شدید تھا۔ پونم نے آنسوؤں سے بھیگی لاچار سی مسکراہٹ سے میری سمت دیکھا اور مجھ میں سما گئی۔ آنسوؤں کا سیل رواں اس کی شبنمی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ میں نے اسے تشفی دینا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ ان لمحوں کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنا غبار نکال لے۔ جانے کب تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ جی تو چاہتا تھا کہ یہ لمحے امر ہو جائیں، لیکن ہائے مجبوری۔ میں نے اسے خود سے علیحدہ کیا اور اس کے چاند چہرے کو اپنے ہاتھوں کے کٹورے میں رکھ کر اونچا کیا۔ ایک بات کہوں پونم،
میں نے اس کے مخصوص لہجے میں اسی کو مخاطب کیا لیکن وہ خاموش رہی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تیرنے والے گلابی ڈوروں میں سے ابھرتے ہوئے کہا، تم کبھی کبھی اس طرح آنسو ضرور بہایا کرو، تمہاری آنکھوں کی غضبناکی بڑھ جاتی ہے۔ میں اس کی استفسارانہ نظروں میں پھر ڈوب گیا اور اس کے لجانے کی عادت نے مجھے مار ڈالا۔ میں نے کہا، اچھا اپنی آنکھیں پونچھ ڈالو، کہیں چلتے ہیں۔ اس کی آنکھوں نے فتنے جگائے اور پوچھا، کہاں؟ میں نے فلمی لہجے میں کہا، جہاں دھرتی اور آکاش گلے ملتے ہیں۔ پونم کی ہنسی نے فضا میں نقرئی گھنٹیاں بجا دیں۔ اس نے ہنسی روک کر کہا، لیکن یہ ٹھیک نہیں، آپ آرام کیجیے نا۔ میں نے دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے پنڈتوں کے سے لہجے میں کہا، ہے بھگوان، یہ خوبصورت کنیا ہم سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیسے چھل کرتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر پونم کھلکھلا اٹھی۔ میری صحت تو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں چہل قدمی کرتا پھروں، لیکن چارپائی کا ہو کر رہنا بھی مجھے منظور نہیں تھا۔ کپڑے بدل کر میں پونم کے ساتھ آہستہ آہستہ نیچے چلا آیا اور ہم دونوں رکشے میں بیٹھ کر ایک خوبصورت سنیک بار میں جا پہنچے۔ سنیک بار کے رومانٹک ماحول میں بیٹھے میرا ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ مختلف میزوں کے گرد بیٹھے نوجوانوں کو جو اپنی اپنی پونم کے ساتھ اس گوشہ عافیت میں چلے آئے تھے، سگریٹوں کے اٹھتے دھوئیں کے مرغولوں میں کہیں کھو گیا تھا۔ یہاں صرف میں تھا اور پونم کے سنگ کی خوبصورت مہک، جس نے میرے گرد حصار تان کر سارے رنج اور کلفتیں بھگا دی تھی۔ میرے پہلو میں برگد کی وہ ٹھنڈی چھایا بیٹھی تھی جس کے دامن میں پناہ لے کر درماندہ قافلوں کے راہرو اپنی تشنگی بجھاتے تھے۔ اس کا قرب محبتوں کا پیامبر تھا، وہ محبت کی گیتا تھی جس کے لیے رام نے بنواس لیا تھا۔ اس کی تلاش میں صدیوں سے نہ جانے کتنے تپدھاری ہمالیہ کے ترائیوں میں بھٹک رہے تھے۔ وہ تبت کی دیوداسیوں کا حسین گیت تھی جسے آنے والے مسافروں کی یاد میں گایا جاتا۔ راجہ اندر کے دربار کی وہ حسین ملکہ ساون کی چاندنی بن کر میرے من میں اتر آئی تھی۔ خیام کی اس حسین ربائی کے ساتھ بیٹھ کر پی جانے والی کافی جام حیات بن جاتی، وقت کا احساس مٹ جاتا اور گھڑیوں کی گردش رک جاتی۔ بالآخر وہ مرتی مارتی دنیا میں مجھے واپس لے آئی۔ بولی، بہت وقت ہو گیا، گھر بھی جانا ہے۔ ماتا جی پریشان نہ ہو، میں نے انہیں کالج سے سیدھے گھر آنے کو کہا تھا۔ ہم دونوں اٹھے، بس اڈے تک میں اسے رکشے میں چھوڑ آیا۔ میں نے اس سے ونتی کی تھی کہ وہ گھر میں کسی کو میری حالت سے آگاہ نہ کرے۔ پھر پونم اپنی خوشبوئیں ہمراہ لیے رائے کوٹ چلی گئی اور میں اسی رکشے میں واپس پرکاش کے پاس آ گیا۔ پرکاش اور سدرشنا مینا بازار سے واپس آ چکے تھے اور میرے ہی منتظر تھے۔ دونوں اوپر کمرے میں بیٹھے ایک دوسرے کو دادے عشق دے رہے تھے۔ پرکاش نے میز پر رکھی چوں کی توں دوائیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ کا تو شریمان جی سیدھا سادہ علاج ہے۔ میں نے تو جھک ہی ماری۔ میں نے مؤدب لہجے میں پوچھا، کیا مہاراج جی؟ اس کی بجائے سدرشنا نے کہا، پونم دیدی، اور ہم تینوں قہقہا مار کر ہنس دیے۔ دونوں تھوڑی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر پرکاش اسے چھوڑنے چلا گیا۔ 3-4 روز تک میں نے صرف آرام کیا۔ روزانہ پونم اور سدرشنا آ جاتی اور ہم دونوں پرکاش اپنی اپنی دنیاؤں میں کھوئے رہتے۔ میجر بھاسکر کے قتل کے متعلق ہماری اسکیم کامیاب رہی اور تفتیشی افسران کو یقین کی حد تک اس بات کا گمان گزرنے لگا کہ ضرور اس سوامی کے بچے کا میجر بھاسکر کے قتل میں کوئی ہاتھ ہے۔ اپنے مقامی دوستوں کی مدد سے ہم نے ایسا جال پھیلایا کہ جس سے بھارتی سیکیورٹی کے ہاتھ ایسے شواہد آ گئے جن کی روح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سوامی دیانند کا با اثر اسمگلروں کے ساتھ ضرور کوئی خفیہ رابطہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انہیں سوامی دیانند اور میجر بھاسکر کے درمیان لڑکیوں کے معاملے میں چلنے والی خفیہ رقابت کا علم ہو جائے۔ جب یہ باتیں اعلیٰ افسران کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے فوری اقدام کے طور پر اپنا دست شفقت مہاراج کے سر پر سے اٹھا لیا۔ سوامی ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو گیا۔ ہماری پلاننگ دراصل اتنی بے داغ تھی اور منصوبہ بندی اتنی شاندار کہ دور دور کی کوڑی لانے والے مخبر بھی بھونچنگ کے رہ گئے اور حالات کا علم بھگوان کو اس وقت ہوا جب وہ ہاتھ سے نکل گئے۔ سیکیورٹی والوں نے اسے وارننگ دیے بغیر اس سے رابطہ ختم کر لیا اور مہاراج دیانند سوامی زخمی ناگ کی طرح سر پٹکتا رہ گیا۔ کھیل اب صحیح معنوں میں دلچسپ ہو گیا تھا۔ بھارتی انٹیلیجنس اور سوامی دیانند کے آپس میں الجھ جانے کا مطلب یہ تھا کہ میدان ہمارے لیے کافی حد تک صاف ہے۔ میری ذمہ داریاں بھی ساتھ ہی بڑھ گئیں۔ اب مجھے اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر 2 محاذوں کو بیک وقت سنبھالنا تھا۔ ایک طرف تو مجھے ایسے حالات پیدا کرتے رہنا تھا کہ بھارتی کاؤنٹر انٹیلیجنس سوامی دیانند کے خفیہ معاملات اور میجر بھاسکر کے قتل میں الجھی رہے۔ دوسری طرف اس علاقے میں کام کرنے والے ایجنٹوں کی رہنمائی اور ممکن حد تک حفاظت بھی میرے ذمہ آن پڑی تھی۔
मेरा ज्यादा वक्त लुधियाना के गिरदो निवाह और राय कोट वगैरह में ही गुजरता। अपने जख्मी होने के करीबन 15-20 रोज बाद मैं राजकुमार से मिलने उसके मेस पहुंच गया, क्योंकि उसकी पुरखुलूस और पुरस्रार दावत मुझे अच्छी तरह याद थी और ऐसे दोस्तों की तो हमें अक्सर जरूरत रहा करती थी। हवाई अड्डे के नजदीक मैं काफी देर बाद फटका था, क्योंकि इस असना में पै दर पै ऐसे वाकयात पेश आ चुके थे जिन्होंने मेरी आमद-ओ-रफ्त उस तरफ खासी कम कर दी थी। मैं जानबूझकर औकात कार में हवाई अड्डे पर पहुंचा। गार्ड रूम पर मैंने फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का नाम बमा ट्रेड लिखवाया और मुलाकाती के खाने में दोस्त की बजाय रिश्तेदार का इंदराज करवा दिया। चंद सेकंड बाद ही गार्ड रूम के फोन पर उससे मेरा राब्ता हो चुका था। इत्तेफाक से वो अपने ऑफिस में ही मौजूद था। उसने मुझे भुलाया नहीं था, शायद इसीलिए मुझे अपने नाम के साथ अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ा। मेरा नाम सुनते ही उसकी बातें खिल गईं। ओह थैंक यू सर। उसने फोन पर ही मेरी आमद पर मेरा मशकूर होना शुरू कर दिया। मैंने कहा अरे ये क्या, इतनी दूर से शुक्रिया वसूल होने से रहा। बोला सॉरी, मैं अर्दली को भेज रहा हूँ। मैंने कहा ओके, और अगली बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया और गार्ड रूम के एक कोने में सलीके से सजाए एक सोफे में धंसकर उसके अर्दली का मुंतजिर हो गया। उसका ऑफिस यहाँ से 2-3 फरलांग दूर था, क्योंकि मुझे लेने के लिए उसने एक जीप भेजी थी। जीप से एक सिख कॉर्पोरल उतर कर अंदर आया। उसने मेरा नाम पुकार कर मेरी बाबत दरियाफ्त किया और थोड़ी देर के बाद मैं एयरबेस के रनवे के नजदीक सफर करता हुआ उस ब्रांच की तरफ जा रहा था जहां मेरा कजन फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार ऑन ड्यूटी था। जीप उसके ऑफिस से, जो हवाई अड्डे के एक कोने में बना हुआ था, कुछ फासले पर जा रुकी। अपने दफ्तर के बाहर वो मेरा मुंतजिर था। मुझे देखते ही वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और हेलो का नारा लगाते हुए मुझसे बगलगीर हो गया। मैंने भी उससे कुछ कम गर्मजोशी का मुजाहिरा नहीं किया था। उसने दफ्तर में एक कुर्सी पर मुझे बैठने को कहते हुए बेतकल्लुफी से पूछा, कैसे भूल पड़े इस तरफ श्रीमान जी? मैंने कहा इस तरफ भूल कर कौन आ सकता है, गार्ड रूम वाले घुसने देंगे क्या? मेरी बात पर उसने कहकहा लगाकर दाद दी। बोला मैं तो समझा था आप शायद मुझसे नाराज हो गए हैं। वो क्या नाम था उन श्रीमती जी का? मैंने कहा पूनम। बोला हाँ, वो देवी जी तो शायद बुरा मान गई थी। भला पूनम के हवाले के बगैर हमारी दोस्ती ही क्या थी? मैंने कहा अरे नहीं महाराज, ऐसी भी क्या बात, बस औरतें जरा ऐसी ही होती हैं। हम दोनों ने खामखा दांत निकाल दिए। राजकुमार ने अपने अर्दली को कैंटीन से चाय लाने का हुक्म दिया और दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। बोला आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो ऐसी खूबसूरत लड़की आपकी पत्नी बनने वाली है। मैंने कहा थैंक यू। इसके सिवा मैं और क्या कह सकता था। बमुश्किल मैंने गुफ्तगू का रुख बदला, वरना उसके दिलो दिमाग पर पूनम ही छाई हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उससे मतलब की बातों की तरफ ले आया, लेकिन इतनी मासूमियत से कि उसे बज़ाहिर यही एहसास हो रहा था कि वो मेरे इस्तफसार किए बगैर सब कुछ बोलता चला जा रहा है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट राजकुमार का ताल्लुक ग्राउंड स्टाफ से था और वो टेक्निकल स्टाफ का ऑफिसर था, जिसके जिम्मे जहाजों की देखभाल और मुरम्मत वगैरह के फराइज होते हैं। इसलिए उसका ऑफिस भी रनवे से कुछ फासले पर एक वर्कशॉप के कोने में बना हुआ था। इस वर्कशॉप में उमूमन जहाजों को परवाज से पहले या परवाज के बाद चेकिंग वगैरह के मराहिल से गुजारने के लिए लाया जाता। मैं कमाल सादगी से राजकुमार के मुंह से जहाजों की मुख्तलिफ खुसूसियात उगलवा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुमकिना हमले के पेश नजर अड्डे के दिफाई इंतजामात, मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और अपने फाइटर्स की कुव्वत हमला और कुव्वत दिफा से मुझे आगाह करना शुरू कर दिया। करीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो मेरे बढ़ते हुए इश्तियाक के पेश नजर मुझे अपनी वर्कशॉप में अपने हमराह ले जा रहा था। उसने इतनी तफसील से मुझे सब कुछ समझा दिया था कि मेरी जगह कोई आम इंसान भी होता तो भारतीय एयरफोर्स के किसी मुकाबले के इम्तिहान में जरूर बैठ जाता। वर्कशॉप क्या थी? अच्छी खासी ग्राउंड ही कह लीजिए, जिस पर लोहे की चादरों के शेड डालकर उन पर खाकी और सब्ज रंग करके उन्हें कैमोफ्लाज किया गया था। हवाई अड्डे में प्लेटफॉर्म का जदीद निजाम कारफरमा था और रनवे से अपने टैक्सी ट्रैक पर सफर करता हुआ एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर चंद मिनट के अंदर अपने मखसूस हैंगर में पहुंच जाता था, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों एयरमैन उसके मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते। करीबन आध घंटे तक मैंने राजकुमार के साथ घूम फिर कर वर्कशॉप का गहरी नजरों से जायजा लिया। इस असना में सिवाय इसके कि मैं खुद एयरक्राफ्ट में दाखिल नहीं हुआ, शायद ही कोई ऐसा मरहला रह गया था जिससे मैं न गुजर सका। बसा औकात तो मुझे खुद पर रश्क आने लगता, लेकिन फिर मेरा पुरतशक्कुर दिल बारगाह इज़्ज़ी में झुक झुक जाता, जिसकी लामहदूद करम फरमाइयों के तुफैल मेरे रास्ते की तमाम मुश्किलात एक एक करके हट जाती थी और बज़ाहिर मुश्किल बल्कि एक हद तक नामुमकिन काम मेरे लिए आसान और मुमकिन बन जाते। राजकुमार ड्यूटी से
ऑफ होकर मुझे साथ लिए मेस में चला आया, जहां दोपहर का खाना मैंने उसके साथ खाया और अगले 3-4 रोज के बाद उससे क्लब में मिलने का वादा करके वापस आ गया। वापसी पर मैं सीधा रायकोट ही चला आया था, चूंकि अगले रोज छुट्टी थी। उस रोज पड़ोस में शादी थी और उन लोगों ने जगह की तंगी के पेश नजर हमारा घर भी मुस्तार ले रखा था। बारात किसी दूसरे शहर से आने वाली थी। शादी की तकरीबात तो पिछले 1 हफ्ते से शुरू हो चुकी थी, लेकिन अपने जोबन पर वो आज पहुंची थी, क्योंकि अगले रोज बारात आने वाली थी। ये लड़की, जिसका नाम शोभा था, बाबूजी के साथ वाले घर में रहती थी और एक क्लर्क की बेटी थी। शोभा चूंकि पूनम की बचपन की सहेली थी, इसलिए उसकी शादी में भी पूनम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना था। उसके शदीद इसरार पर मैं भी आज ही आ गया था, वरना तो मुझे शोर शराबे से वहशत होती थी। घर पर बाबूजी और माताजी हस्बे मामूल बहस में मसरूफ थे। बाबूजी ऐसे मौकों की तलाश में रहते थे जब उन्हें हिंदू धर्म पर चोट करने का मौका मिल सके, और खुशकिस्मती से उन्हें ये मौके मुयस्सर आते रहते थे। चूंकि मेरे मुताल्ले और मुशाहिदे की हद तक तो मेरे इल्म में यही बात आई थी कि हिंदुइज्म किसी बाकायदा निज़ाम हयात का नहीं, बल्कि बेशुमार और मुख्तलिफ रसूमात के एक मजमूए की शक्ल है। हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई ना कोई त्यौहार और उसकी मुनासिबत से कोई ना कोई पूजा देखने को मिलती। शादी ब्याह की तो बेशुमार रसूमात देखने में आती। हिंदू धर्म जहां बाबूजी की कमजोरी था, वहां माता जी की चिड़, और अब तो बाबूजी के हाथ ये दिलचस्प मशगला आ गया कि वो ऐसे किसी न किसी मौके के मुंतजिर रहते, फिर माता जी के सामने छोटी सी बात कहकर जवाब में उनकी लंबी चौड़ी तकरीर सुन लेते। दोनों बूढ़ों की एक बात काबिल सताइश थी कि तबीयतों में इस कदर मुतजाद होने के बावजूद वो दोनों कभी एक दूसरे से उकताए नहीं थे। कभी उनके दरमियान तल्ख कलामी की नौबत नहीं आई थी। बस यही होता कि बाबूजी कहते और माता जी की सुन भी लेते। बाबूजी ने मुझे आते देखकर बहस खत्म करना चाहिए और बोले, अच्छा अच्छा बाबा, जाने दो, जो तुम कहती हो वही सही होगा। माता जी भी मेरे नमस्कार पर चौंकी और आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। बाबूजी ने मेरा जायजा लेते हुए कहा, क्या बात है साहबजादे, कुछ कमजोर दिखाई दे रहे हो। उनका कहना किसी हद तक बजा भी था, क्योंकि पिछले हादसे के बाद से मैं भी नकाहत महसूस करने लगा था और इलाज पर भी खास तवज्जो नहीं दी थी, इसलिए कुछ कमजोरी बाकी रह गई थी। मैंने कहा, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं, बस आइंदा के लिए अलबत्ता। मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। सामने सीढ़ियों से अजंता की मूरत उस तरफ आ रही थी। आज उसने अपनी जुल्फें सलीके से बांध कर उनमें शादी की रस्म की मुनासिबत से चंबेली के फूलों का गजरा टांक रखा था। सफेद फूलों के हुस्न को उसकी घनेरी जुल्फों ने 4 चांद लगा दिए। अपनी नीली साड़ी का पल्लू संभालती वो वश कन्याओं की तरह नपे तुले कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली आई। जब उसने एक अदाए दिलरुबाना से अपने दोनों हाथ बांध कर नमस्ते पुकारा, तो मुझे बंगाल की वो जोगने याद आ गईं, जो सिर्फ नाग पूजा के रोज अपना जोबन दिखाती थी। बंगाल की साहिरा ने अपनी पलकों के उजाले मुझ पर बखेरते हुए मेरी खैरियत दरियाफ्त की, और जब गहरी नजरों से मेरा जायजा ले चुकी तो अचानक उसके खूबसूरत चेहरे पर तशवीश के आसार उभरे। बाबू और माता जी इस असना में रसोई में चले गए थे। उसने बेचैनी से पूछा, आप ठीक तो है ना? मैंने गंभीर लहजे में उसकी तरफ झुकते हुए कहा, अभी तक तो ठीक था, लेकिन शायद अब न रह सकूं। लेकिन मैं फिर फौरन संभल गया, क्योंकि दरवाजे से उसकी सखियां अंदर दाखिल हो रही थीं। इसके अलावा भी निचले हिस्से में मेहमानों का कब्जा था। पूनम ने मेरे कमरे में किसी को दाखिल होने नहीं दिया था। मेरे आराम में किसी की खलल अंदाजी उसे कब गवारा थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला आया और बिस्तर पर दराज हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर आहट हुई और पूनम अंदर चली आई। वो मुझे अपने साथ ले जाने आई थी, लेकिन मैंने माजरत कर दी और तबीयत की खराबी का बहाना करके वहीं लेटा रहा। पूनम ने भी ज्यादा तकरार न की। उसे मेरी आदत का एहतराम करना आ गया था। ये बाबूजी और पूनम के इस्तफसार का असर था, या फिर मेरी हद से बड़ी हुई लापरवाही कि अब वाकई मुझे अपना जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। असल में मैंने लुधियाना में ही 1-2 दिन के बाद डॉक्टर साहब की दवाई से जान छुड़ा ली थी, जबकि उन्होंने कम से कम 10 रोज तक लगातार दवाई इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। पहले सर भारी भारी सा महसूस हुआ, फिर तपिश का एहसास होने लगा और करीबन 1 घंटे के बाद बुखार मुझ पर गालिब आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये नौबत आई कि मेरी कनपट्टियां दर्द से फटने लगी। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। लड़कियां ढोलक पर शादी ब्याह के गीत गा रही थीं। इससे पहले पूनम की आवाज का गुदाज मैंने सुबह पूजा के वक्त उसकी भजन खत्ता में देखा था, लेकिन उसकी आवाज का लोच और रचाव आज महसूस हो रहा था। गीत के बोल उसके होंठों से फिसलते तो फजाएं गुनगुना उठती। सुर और लय का हसीन संगम बनी वो अपनी सखियों के ऐन दरमियान दुल्हन के सामने ढोलक की थाप पर जुदाई के गीत गा रही थी। अव्वल तो तमाम भारतीय लड़कियां ही क्लासिकल नाच और गाने बजाने पर उबूल हासिल करने की कोशिश करती हैं। अगर नहीं तो कम से कम मामूली गाना बजाना उन्हें जरूर सीखना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी रोजमर्रा की इबादत में शामिल है। अगर मैं पूनम तक अपनी बीमारी की खबर पहुंचा देता तो उसके नाच से महरूम हो जाता, जिसका मुजाहिरा उसने थोड़ी देर के बाद करना था। मैं चुपचाप अपने कमरे से निकल कर बाजार में पहुंच
पहुंच गया। एक मेडिकल स्टोर से मैंने अपनी दानिस्त के मुताबिक कुछ दवाइयां खरीदी और अपने कमरे में आकर उन्हें निगल कर लेट गया। दवाइयां खासी तेज थीं। मुझे कम से कम थोड़ी देर के लिए दर्द से निजात मिल गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।